السلام علیکم، گڈ مارننگ، ویلکم ٹو رائز اینڈ شائن۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ فیڈ بیک بہت اچھا آ رہا ہے آپ کی طرف سے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ آزاد کشمیر کے انتخابات، میں نے کہا نا کہ پتہ نہیں آگے اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے، یہ صورتحال کہاں جائے گی یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر بندوقیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا، اور اگر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا آپ کے پاس سواٹ ہے تو پہلے ان کو دکھا دیجیے، ہے تو دکھائیں، ہاں، پھر اس کے بعد حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار کا جدوجہد جاری رہے گا۔ یہ تحریک کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں تک محدود نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس تحریک کو پورا پاکستان میں چلاؤں گا۔ اور میرے مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے، ذرا غور سے سنیں۔ ٹک ٹاک ٹک ٹاک، آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، یہ جس طریقے سے وہ جو باڈی لینگویج چیئرمین پیپلز پارٹی کی اور وہ آئی کانٹیکٹ جو تھا وہ بتا رہا تھا، نہیں الفاظ سے زیادہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ جی خالد صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، زہیب آپ ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ٹھاک سر۔ کیا چل رہا ہے پیپلز پارٹی کی صفوں میں؟ آپ کے چیئرمین تو ایک بڑا اسٹرانگ میسج دے رہے ہیں جہاں ان کو دینا ہے کہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اور پورا ان کی جو باڈی ہے، ان کے پوسچرز ہیں، ان کا آئی کانٹیکٹ ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ دل سے کہہ رہے ہیں۔ پھر جلسے کا اعلان بھی انہوں نے کیا، بتائیے کیا حکمت عملی ہے جناب؟ بہت شکریہ زہیب۔ سب سے پہلے تو پولیس کے شہداء کے لواحقین کو سلام، اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پولیس نے ہمیشہ ہمارے فورسز کے ساتھ، عوام کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جو ہے نا شہادت دی ہے۔ میں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں پولیس کے شہداء کے لواحقین کو اور شہداء کو۔ دوسری بات یہ کہ زہیب، ٹرمپ نے اعلان کر دیے امن ہرمز کھل گیا، اور دوسرے پیٹرول جو ہے نا سستا ہو گیا، اور بلاول صاحب کی گڑی کی ٹک ٹاک بھی آپ کو سنائی دی ہے، اور اس کے باوجود آپ کو سستی چڑھی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کہہ رہا ہوں قادر بھائی، آپ نے جیسے سمپ کیا ہے خبروں کو، آپ میری جگہ آ جائیں کل سے، بہت مزہ آ گیا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کی سستی ختم ہونا چاہیے۔ بلاول صاحب کی ٹک ٹاک جو ہے نا، یہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کے احساس کے اوپر جو ہے نا ایک تیر ہے، اور وہ میرے خیال میں جو سوئے ہوئے تھے وہ بھی ادھر ادھر بھاگ کے جاگ گئے، بھاگے ضرور مگر جاگ کے بھاگے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک نفسیاتی وار ہے میرے چیئرمین کی طرف سے، جس طرح سے ٹک ٹاک کیے، میں کہتا ہوں سب کی نیندیں اڑے۔ قادر بھائی لیکن ایسا کیا ہو گیا؟ ہر انتخاب میں ریگنگ ہوتی ہے، آزاد کشمیر میں ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کی پوری جماعت ہی ہل گئی، اور آپ کے چیئرمین کی طرف سے اس طرح کے بیانات آتے نہیں ہیں؟ ویسے ایسا ہوا کیا وہاں پر؟ زہیب، 2024 کا جو الیکشن ہوا، میرے سیٹ سمیت بہت ساری جگہ پہ فارم 47 کی دھاندلی ہوئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چلو ہم نے برداشت کر لیا، اگلے الیکشن کے انتظار کریں گے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے نواز شریف صاحب کو بڑا سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ 2029 کے الیکشن میں اس کو نمودار کریں گے، مگر غلطی سے انہوں نے جی بی کے الیکشن میں وہ لے گئے، اور وہ بیچارہ تو اپنا رونا دھونا شروع کر دیے، مجھے کیوں نکالا، تم لوگ خاموش تھے۔ جی پی والوں نے اچھا بھائی ٹھیک، تو خاموش رہے تو زیادہ بتا رہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا جب 7 تاریخ کو شام کو جب جی بی کے الیکشن کا ٹائم ختم ہو گیا، تو 2-3 گھنٹے کے اندر ہم 9 سیٹوں پہ جیت رہے تھے، اور مسلم لیگ 2 پہ، اور اس کے بعد اس رزلٹ کو آگے کھینچا 7-8 دن، ہم اسی 9 پہ رہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے 2 سے 6 پہ چلی گئی ہے۔ پھر آزاد امیدوار جو ہمیشہ جو ہے نا چلتی گاڑی میں سفر کرتا ہے، یعنی جو حکومت بنانے کی پوزیشن ہو، لیکن اس کو بھی جا کے مسلم لیگ نون نے توڑنے کی کوشش کی۔ اور میرے ساتھ ایک شو میں جو جی بی مسلم لیگ نون کا سابق وزیر اعلیٰ ہے حفیظ الرحمان صاحب، وہ موجود تھے۔ جب اینکر نے سوال کیا کہ آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف نے تو مبارکباد دی ہے بلاول بھٹو کو، آپ ابھی تک رزلٹ تسلیم نہیں کرے، نہیں ہمارا وزیر اعظم جو ہے نا وہ صدر ہمارا نواز شریف ہے، یعنی انہیں اڑی چوٹی کے، یعنی وہ یہ بات ہو گئی کہ مسلم لیگ نون نے وہ کہتا ہے نا منہ پہ رام رام اور بغل میں چوری کا کردار ادا کیے۔ ویسے بنیوں کا پارٹی ہے، یہ عادتیں تو مودی سے ان کی زیادہ ملتی ہے۔ تو یعنی ایک طرف مبارکباد کی ہے، دوسری طرف حفیظ الرحمان اور وہ پٹواری الیکشن کمشنر شہباز راجہ کو ہمارے پیچھے لگایا، اور ہمیں جی پی میں
जो हम मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी से हम जीत रहे थे उसको कम करके हमें जो ना वो आईपीपी के मोहताज कर दिया। फिर यही बात हमने कहा कि देखिए खुदा का वास्ता आपको जिस तरह पंजाब में फॉर्म 47 के तहत आपको बिठाया गया और उसके बाद आपको मरकज में फॉर्म 47 के तहत आपको बिठा दिया, वो कि सिंगल पार्टी भी आप थी, आपको फिर भी पीपल्स पार्टी ने सहारा दी है। तो खुदा रहा जो आजाद कश्मीर है वहाँ क्यों दे दिए इतने सहारे, क्यों दे दिए कादिर भाई? अब आप ये सोच रहे हैं इतने सहारे क्यों दे दिया आखिर आपने? वो फिर फॉर्म 47 2024 याद आया होगा फिर आपको? देखिए ज़ुएब, हमें तो बिल्कुल याद है, और लेकिन आपके सामने मैं अपना मुकदमा रख देता हूँ पीपल्स पार्टी का कि जब वो ट्रैका जीबी के इलेक्शन की तरह 2024 में भी एक ट्रैका बनाता है, यानी पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारान, पीपल्स पार्टी और नून लीग, जब तक दो पार्टी आपस में नहीं मिलती तो हुकूमत कायम नहीं हो सकती थी। हमारे पास चॉइस था, हमने जाके पीटीआई को ऑफर की कि आपको हम गैर मशरूत तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं, कोई वजारतें नहीं चाहिए, आप हुकूमत बना लिए, आप बड़ी पार्टी है। उन्होंने इनकार कर दिए। फिर हमारे पास दो रास्ते थे, या एक रास्ता ये था कि हम नून लीग को सपोर्ट करते इस जनाजे को, या हम आराम से बैठ जाते। अगर हम आराम से बैठते तो ये हुकूमत और असम्बली कायम नहीं हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक 3 महीने के अंदर जो इलेक्शन होना तो वो 9 महीने में हुआ और 17 अरब रुपए खर्च हुआ। तो क्या अगर हम असम्बली का बाइकाट करते और ये असम्बली वफाकी हुकूमत बुरान आ जाता, बिल्कुल 9 साल बाद भी इलेक्शन होता कि नहीं होता? तो हमने इस जमहूरियत की लंगड़ी लूली गाड़ी को धक्का देने के लिए मुस्लिम लीग नून की जनाजे को हमने सहारा दिया है और उस जमहूरियत को कायम रखने के लिए। अब कब तक ये चलता रहेगा? कादिर भाई आगे का मुझे बताए ना, ये हिकमत अमली क्या है? आपके चेयरमैन इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो क्या फिर इसके बारे में हिकमत अमली बनाई गई है? कब तक आपने फिर सहारा देना है इनको? सहारा कब हटेगा, या हटने वाला है, नहीं हटने वाला, बयान की हद तक है? ज़ुएब, जिस तरह बिलावल भुट्टो के टिकटॉक ने मेरी और आपकी सुस्ती खत्म करके जगाया, इस तरह मुस्लिम लीग नून को भी जगा दिया है। उनके मेरे ख्याल में इधर उधर हसाब जो ना वो काम नहीं कर रहे। जिस तरह उज़मा बीबी और मरियम बीबी जिस तरह बिलो द बेल्ट वो बातें करना शुरू कर दी उसको बिलावल साहब के खिलाफ, हमारी क़यादत के खिलाफ, तो ये एक निशानदेही है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो ने पहले कहा कि जो दूसरे मरहले के जो धांधली अगर हुई है तो मैं तुम्हारा दड़म तख्ता कर दूंगा इस्लामाबाद। तो मैं ये समझ रहा हूँ, आप मुझे एक बात बताओ, मैं छोटा मोटा कानून का तालिब इल्म आपके सामने दलाल से बात करूंगा। आप मुझे बता दो कि एक शख्स जिसका नाम गुलाम मुस्तफ़ा मुगल है, नाम के साथ जस्टिस लगा हुआ, यकीनन उसको कानून, आइन, इलेक्शन रूल्स का पता होगा। हम इलेक्शन से पहले कहते हैं मरियम बीबी वहाँ बसे जेब में लेके फिरी, अब्बा आप ऐलान करें, बेटा आप ऐलान करें, ये इस तरह डायलॉग हमने एक दिन पहले इलेक्शन से स्टेज, जो इलेक्शन रूल्स की वायलेशन है। बदनाम में जमाना पुलिस सीसीडी के 16,000 एहलकारों को वहाँ 13 हकूम के लिए तैनात कर दिया है। वहाँ वफाकी वज़रा सारे वहाँ पे दांधली के लिए, ऐलानात के लिए वहाँ मौजूद है। ये सारी चीजें भी हमने दरगुजर कर दी है। कादिर भाई देखिए, अब तो यू हैव मिस्ड द बस। लोग कहते हैं कि आपने अच्छा नहीं, मैं थोड़ा मुकम्मल कर दे तो आपके सुनने वालों को भी समझ में आएगा। तो जब इलेक्शन वाला दिन था और इस इलेक्शन वाला दिन हमारे एक कारकुन मुख्तार यूनुस को शहीद किया मुस्लिम लीग नून के गुंडों ने सीसीडी के आशीर्वाद से, और 3 जख्मी हुए, और दिन में 30 पोलिंग स्टेशन जो हमारे चौधरी यासीन का इलाका है वो पोलिंग स्टेशन पे कब्जा कर दिए। बैलेट बक्स जो उठा के लेके आईपीपी के गुंडे, वो आपने भी देखा, आपके चैनल ने भी देखा है। और फिर ये दिन भर सारा खून खराबा होता रहा, और रात को बड़ी बेशर्मी से जो ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते दिन बड़ा शफाफ इलेक्शन हुआ। बिलावल साहब ने तंबीह कर दिए कि अगला फेज ऐसा नहीं हो चाहिए, अगला फेज उससे बढ़ के हुआ। ये सारे वायलेशन के बाद रियासत आजाद कश्मीर के सदर लतीफ अकबर साहब के ऊपर हमला हुआ, हमारे कैमने के ऊपर हमला हुआ, और वहाँ कुलहाम जो ना नहीं। अब कादिर करना क्या है मुझे ये बताएं। अभी तो देखे 2 फेज निकल गए ना, और उनकी सिंपल मेजॉरिटी आ गई तकरीबन, ये आपको पता है, मुझे पता है। आपने इलेक्शन की जो दरखास्तें हैं वो 2 हलकों पे दी हैं, वो बता रहे हैं, उससे ज़्यादा तो दी नहीं आपने। तो इलेक्शन तो निकल गया आपके हाथ से, रिवर्स होगा नहीं है। तीसरे फेज में जाना है, नहीं जाना, क्या करना है, ये कोई बात हुई है इस पर? देखिए, हम पीटीआई की तरह मैदान खाली छोड़ के उनको नहीं मौका देंगे, और वो जो तीसरा फेज है ये इसी वजह से इनको तीसरा फेज रखा कि वो एक हसास इलाका है, और वहाँ ज्वाइंट एक्शन कमेटी वहाँ पे एहतजाज में बैठी हुई है। मुजफ्फराबाद शहर में इलेक्शन से एक दिन पहले पूरा खून खराबा, पूरा
शहर बंद था, अफरा तफरी हो रही थी, और आपने देखा कि शहर के बीच का इलाका LA-27 जिसका इलेक्शन आज हो रहा है, उसको 12 बजे तक पोलिंग का अमला नहीं पहुंचा, तो वो इलेक्शन मुलतवी करना पड़ा। तो मुझे ये बताओ कि पूंछ डिवीजन में ये कैसे करेंगे? मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट तो घर से नहीं निकल सकेगा खौफ से, और आपने देखा इससे पहले भी इनका जो आजाद नहीं, लेकिन इसमें नताइज पे क्या फर्क पड़ जाएगा कादिर भाई? आजाद कश्मीर के इंतखाब में हुकूमत साजी में क्या फर्क पड़ जाएगा? आपने तो ऑपोजिशन में बैठना है। मैं तो आपके चैनल के जरिए जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बाग में जलसे का ऐलान किया है, मैं मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब से भी दरखास्त करूंगा कि आप एक जलसा कर डालें, जिस तरह मीरपुर मुजफ्फराबाद में आपने पंजाब के लोगों को ले जाके वहां जलसा कराया, एक मरतबा फिर पंजाब के लोगों को वहां ले जाके जरा पूंछ डिवीजन बाग में भी जलसा करके दिखा दे, तो हमें आपकी गैरत, आपकी जो ना वो बहादुरी का पता चल जाएगा। हमें पता है कि आप जनरल जलानी, जनरल ज़ियाउल्लाह की पैदावार हो, और गलती से जो उस साल हमने इलेक्शन का बायकाट की, जो आज तक पाकिस्तान के ऊपर ये फॉर्म 47 की और ये जनरल ज़ियाउल्लाह की पैदावार मुसलत है, तो मैं ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह पूंछ डिवीजन में पीपल्स पार्टी का रिजल्ट, और पूंछ डिवीजन को छोड़िए, आज आपको रिजल्ट पता चल कि LA-27 में हमारी अब क्या देखना ये है कि ये जो बयान आया है आपके जाएगा। चेयरमैन की तरफ से, किस तरीके से हमें क्या सड़कों पर नजर आते हैं, एहतजाज करते हुए नजर आते हैं, हुकूमत को तनकीद करना है आपने, असम्बली से क्या करना है आपने, हिकमत अमली पता चलेगी जब डिसाइड किया जाएगा आपकी जमात की तरफ से। बहुत शुक्रिया कादिर भाई आपने